तांको दायित्व देवा लोकों सहित आलोचना करवा तांको आसी लोक भेटा सी दल पे निष्पत्ति कौन कारण कौन निश्चय किसी कारण थी नहले नवीन पट्टनायक निर्वाचन पर अनेक बार तांको प्रशंसा करी कहीं एवं तो पुणी दायित्व देले कहीं किछि तो थी ना किछि तो थी ये आम मैंने समस्ते जहाँ अनुभव कर ये आगु को आउरी किछि भिन्न मोड़ नहीं पारे एक कथा जो खबर प्रकाश पाई से खबर की बड़ इंटरेस्टिंग कौन ना एक रे नवीन निवास रे वर्तमान VK पांड्यान दरबार आरंभ होइछि तो घोषणा कले मु सन्यास नहीं गली राजनीति ता परठू आपण माने अब तांकु केबे देखि नथिबे जे नवीन निवास कौन सी मीटिंग रे सी बसी फोटो प्रकाश पाई बा सी आगु को आसिक किसी स्टेटमेंट दौरान बा कौन से सभा समिति की जीवा तो दूर कथा सी कुआडे जाऊना सी मोटामोटी भाव में अदृश्य होकर सीन पछरे अच्छा सोशल मीडिया रे गोटे VK पांड्यान फैन क्लब ना रे गोटे अनुष्ठान एवं से VK पांड्यान फैन क्लब जरिया रे आपण मैंने जदि किसी समालोचना कर VK पांड्यान को ताले तो गला आपन को से एमिति आपण को अवस्था करिवे आपण संभाळिबा कष्ट ये जहाँ कहती गोटे सफ्ट अटेम्प्ट गोटे धीरे 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 गोटे योजनाबद्ध भाव में गोटे जनकर भावमूर्ति की साधारण रे एक नंबर को आने ये गोटे योजनाबद्ध जहाँ आपन ताको षड्यंत्र कहि पारंती आपन ताको अन्य को भाषा रे किछ कहि पारंती ये किए ये आसिक कौन सब कथा आगुतरा एमती बाहरिकी कहते तांको कहीं आम लोक जाकर भेटे आमे भी तांको कहीं भेटू सी किए से कौन दल तैयारी करते ना नवीन पट्टनायक तांको ऑफिशियली सब दायित्व दे देइछंती काम चला सभापति भाव में एमती किसी तो करना ताले ये कहीं सब कथा आसुचंती किंतु एते दिन पर पुणी नवीन पट्टनायक कहीं VK पांड्यान को पुणी से दरबार तांकर नवीन निवास करने सुजोग देइछंती प्रश्न होची से भय तुरंत घोषणा कर पकड़े मुझे सन्यास नेली कई कौटी देखुना साधारण रे नमस्कार मु डॉक्टर राजाराम शतपथी पावर कॉरिडोर को आपण मानक स्वागत आपण जदि भाबुथिबे 2024 निर्वाचन सरीगला 24 वर्षर बीजेडी शासन अंत है जी मुख्यमंत्री सेतबेले थिले नवीन पट्टनायक सी गोटे जगारू हारीगले एवं आउ गोटे निर्वाचन मंडली हारू हारू जीतीगले बीजेडी दलर जी सबु किछि थिले एवं नवीन पट्टनायक जहाँ ऊपर संपूर्ण निर्भर करी घरे चुपचाप रोते मुख्यमंत्री कहुला से महाशय VK पांड्यान से मध्य घोषणा कले पब्लिक रे जे मु राजनीति रे जो अल्प किछि दिन आसती मु राजनीति संन्यास नौछि आपण माने जदि भाबुथांती जे प्रदीप पाणिग्राही जे बीजेपी रो MP अच्छा ब्रह्मपुर रे तांको भाषा रे लेखा छिड़ी गला मत क्षमा करेंगे यहाँ भूल धारणा लेखा छिड़नी ये सब जहाँ मु कहली ये सब घटना तो है समस्ते आखिरे देखीचे किंतु लेखा छिड़नी कौन छिड़नी ना जदि कहीं भाबुथांती जे यही निर्वाचन परे आउ गोटे नुआ सरकार आसी बीजेपी सरकार आसी एवं बीजेडी दल निश्चिन्न हो जाउची एवं बीजेडी रे जो माने नेता सब थिले से मानकर राजनैतिक संन्यास एमती मुहरे न कहले मध्य छा भी हो बीजेडी रो आउ सत्ता रहिबो नाही मु सेति पई कहली ए प्रकार आशा करिबा वृथा
ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏଇ କଥାକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଗୋଟେ ଚମକପ୍ରଦ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କ'ଣ ସେ ଖବରଟି? ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ସରକାରରେ ବା ଦଳରେ ହେଉଥିଲା ସେ ସବୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ବିନା ଜାଣତରେ କିଛି ହେଉନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ କୌଣସି କାମ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ହେଉନଥିଲା। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯଦି ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ତ ପ୍ରବେଶ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ ଏମଏଲଏ ଏମପି ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଭେଟିବାକୁ ବି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ ଖବରରେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ହୋଇ ଆମ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସିଏ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଭେଟେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ, ନୂଆ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ବାହାରିଲା ପରେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଦଳ ଏବେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ, ଦଳରେ ତ ଆଉ କେହି ନେତା ନାହାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଚମକପ୍ରଦ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଖବର ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହା କ'ଣ ନା ନବୀନ ନିବାସରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଦରବାର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଦରବାର ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥାଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରବାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରବାର, ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଥାଆନ୍ତି ଶାସନରେ ବା ବିରୋଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦରବାର ଚାଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଏହି ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ସେ ବି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରରେ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ମୋଟାମୋଟି ଏହାକୁ ଦରବାର ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଏ ଦରବାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନାଁରେ ସିନା କ'ଣ କେଉଁଠି କିଏ କହୁଥିବେ କି ଦରବାର ତ ସିଏ କରୁନଥିଲେ ନା, କିଏ ଯଦି ଭେଟୁନଥିଲେ ଆଉ ଦରବାର କେମିତି ହେବ? ତାହେଲେ ଦରବାର କିଏ କରୁଥିଲେ? ଦରବାରୀ ଶାସନ କେଉଁଠି ଚାଲୁଥିଲା ନା ସେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେ ଖବରଟି ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କ'ଣ ନା ଏକରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଦରବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଳର ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଦଳ କେମିତି ଏଠି ମଜବୁତ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଦଳ ବାବଦରେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲି ରାଜନୀତିରୁ, ତା ପରଠୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଯେ ନବୀନ ନିବାସର କୌଣସି ମିଟିଂରେ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବା ସିଏ ଆଗକୁ ଆସିକରି କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ସଭା ସମିତିକି ଯିବା ତ ଦୂର କଥା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇକରି ସିନ୍ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସିଏ ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ଯାଇକରି ଯାହା ଅନୁସାରେ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ, କିଏ କହିବ, କ'ଣ କହିବ, କେଉଁ ଭାଷାରେ କହିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କୁଆଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପତିଆରା ଥିଲା ଆଗେ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ବିନା ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରେ ହଲୁ ନଥିଲା, କୌଣସି ମାନେ କିଛି ଘଟଣା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ବିନା ହେଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସାମ୍ନାକୁ କହିଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସଭାରେ କିଛି କହିବା ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ପୁଣି ଥରେ ଆବିର୍ଭାବ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି,
तार ये हूँ प्रथम सोपान। प्रथम सोपान ने डाकुचंती भेटुचंती एमान मध्य जाई भेटुचंती एमती की चलती। खाली सेतिक नुहे मुखपात्र मध्य दलर किए किए जहाँ मुझे कहली तांको मध्य से निर्धारण करछंती। खाली सेतिक नुहे आजिकल तो आप जानते खबर कागज टेलीविजन चैनल अपेक्षा सोशल मीडिया रो क्षमता बहुत। सोशल मीडिया चाहिए आपण को आज हीरो काली जीरो एमती मध्य कर दे पारे। सोशल मीडिया रे गोटे भिके पांडियान फैन क्लब ना रे गोटे अनुष्ठान करा जाइछि एवं सेही भिके पांडियान फैन क्लब जरिया रे आपण माने जदि किछि समालोचना करछंती भिके पांडियान को ताले तो गला आपण को से एमिति आपण को अवस्था करिवे आपण संभाळिबा कष्ट। आ जदि प्रशंसा कले से मध्य आपण को चारिआडे ताको प्रसार करेइबे जेमति एमति प्रसार करछंती। आमर जे भिके पांडियान थिले से ओडिसा रे एमति थिले एते बड़ नेता थिले एते भल काम करथिले। सबुठु बड़ कथा होछि आगे जेतेबेले सरकार रे की थांती जितेबले कौन सी बड़ बड़ निष्पत्ति निया जाए कौन सी बड़ बड़ प्रोजेक्ट हुए का नारे श्रेय जाए मुख्यमंत्री ना जाए बा अमुक सरकार नारे ना जाए। बर्तमान जदि किछि हबो बीजेपी सरकार मोहन माझी सरकार मोहन माझी उद्यम जो एमती है प्रधानमंत्री उद्यम जो एमती है इत्यादि इत्यादि कह जाए। नवीन पट्टनायक शासन समय जहाँ जो सब ये सब श्रेय क्या जावा कथा नवीन पट्टनायक ना नवीन पट्टनायक तांकरी उद्यम तांकरी स्वप्न इत्यादि तांकरी सरकार उद्यम ए तो यही भाषा तो सब श्रेय दि जाए आ कौन कि आप लक्ष्य करेंगे से बीजेडी सरकार रे नवीन पट्टनायक को संपूर्ण श्रेय केबे दिया जाऊ नथला कहीं आग को आसवाई भविष्य निजकू नेता बोलिक एक नंबर नेता बोलिक प्रतिपादित करने धीरे 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 गोटे एभली भाव में नैरेटिव क्रिएट करा जाउथला गोटे एभली भाव में साधारण रे चिंताधारा करा जाउथला जे कौन सी काम ये सरकार रे होउची सेति पे नवीन पट्टनायक जेतिकी दायी भिके पांडियान मध्य सेतिकी दायी। तेणु बहुत जगह आप देखिए नवीन आउ भिके पांडियान को ना रे जोड़ा है सब जिनस थी खाली सेतिकी नुहे जो सभा समिति होता आपण मैंने लक्ष्य करेंगे सभा समिति जितेबाला होता लक्ष्य करेंगे सेठी किए जाऊे जदि मुख्यमंत्री नहांती एकमात्र भिके पांडियान आ जदि मुख्यमंत्री अच्छा मुख्यमंत्री भिके पांडियान आउ कि नहांती सेठी माने आपण भिके पांडियान को जी आप मुख्यमंत्री को जी आप गुरुत्व देवे कौन सी सभा समिति बा निष्पत्ति भिके पांडियान को देवे। तेणु ये जहाँ कहती गोटे सफ्ट अटेम्प्ट गोटे धीरे 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 गोटे योजनाबद्ध भाव में गोटे जनकर भावमूर्ति की साधारण एक नंबर को आने ये गोटे योजनाबद्ध जहाँ कहते आप षड्यंत्र कहींपारती आपन को भाषा किसी कहींपारती यार फल से आम कौन देखते या समस्त ओडिशा लोक निरीक्षे देखुले टिकी भाव में पर्यालोचना करुले ये किए ये आसिक कौन सब कथा आगुतरा एमती बाहरिक कहते कहीं आम लोक जाकि भेटे आमे भी कहीं भेटू सी किए सी कौन दल तैयारी करते कि ना नवीन पट्टनायक ऑफिशियली सब दायित्व दे देइछंती काम चला सभापति भाव में एमती किसी तो करना ये कहीं सब कथार आसुंच किंतु तांको पछरे सबू करने पछरे तांको मु तो केबे दोष देविनी दोष क्या दिज्व जदि बाक्य जहाँ को किसी असुविधा हो ए विषय में क्या से दोष देवे नवीन पट्टनायक को देवे कहीं भोट तो आम आपन को देचु ना मुख्यमंत्री तो आम आपन को करचु ना तांको तो करनु आपण कहीं दायित्व दे घर बस खाली से नुहे निर्वाचन में प्रतिफलित है आपण मैंने समस्ते देखिथे ओडिया अस्मितार कथा सेउठु जन्म है आमे जहाँ को मुख्यमंत्री करूँ सी ओडिया रे पदे 24 वर्ष न कहले ओडिया रूट्स तो अच्छी मूलटा तो ओडिया से आमे सब सही जाऊँ
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବାହାରୁ ଆସିକରି ଆମ ଉପରେ ଏତେ ହାକିମାତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଆମେ ସହିବୁ? ସିଏ କିଏ? ସିଏ ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ସେଇତିକି ବେଳୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଉଠିଲା ସାଧାରଣରେ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ତା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ହେଲା। ଏବଂ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଆଧାରରେ ବିଜେଡି ହାରିଲା, କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେଲା। ବିଜେପି, ଯିଏକି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ସାଧାରଣରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହତାଦର ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେ ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ପୁଣି ସେ ଦରବାର ତାଙ୍କର ନବୀନ ନିବାସରେ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେଠି। ସିଏ ଦରବାର କଲେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ କିଏ କ'ଣ କଲେ? କାରଣ ସେ ତ ବିଜେଡ଼ିରେ ବି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ଚାକିରିରୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରିଟାୟାର କଲା ପରେ ସେ ତ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହେଇଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ବି ହେଇଥିଲା, ନିର୍ବାଚନରେ ତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୟରେ ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କରି ପକେଇଲେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତା ପରଠୁ କେହି କେଉଁଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରେ, କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେ ଜଣକ ଲାଗି ତାଙ୍କରି ଦଳର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମ ଦଳ ହାରିଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଘର ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆସି ଲୋକ ଭେଟିବା, ସିଏ ଦଳ ପାଇଁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, କ'ଣ କାରଣ? କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାରଣ ଥିବ। ନହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଏବେ ତ ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେଣି, କାହିଁକି? କିଛି ତ ଥିବ ନା, କିଛି ତ ଥିବ। ଇଏ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ଇଏ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ ଏ କଥା। କାହିଁକିନା ଦଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ହୁଏତ ମୋ ଦଳର ସଭାପତି ଭାବିଥାଇପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କଲେ ବି ଚାଲିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମାନେ କେବେ ଯେ ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକଥା ସତ, ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏହାର ମହତ୍ଵ ଅଧିକା, ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, ସାମାନ୍ୟ ନୀତିକି ବି ଅନୁସରଣ କରିବିନି, ଆଦର୍ଶକୁ ବି ଅନୁସରଣ କରିବିନି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ନିଜ ହାତରେ 14 ପା ହେଇକି ଚାଲିବି, ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବନି। ରାଜନୀତିରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିଜର ରୋଲ ମଡେଲ ବୋଲିକିରି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଛୋଟିଆ ନେତା ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ନେତା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେଇ ବଡ଼ ଛୋଟର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନେତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ এইটাକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଥିବେ କ'ଣ, ଏମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ କିଛି କେହି ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି, ଏବେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଗଲା ପରେ କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ହେବନି। ହେଇଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଭାବିଲେ ସେ ସେଇଆ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେ ଏଇଆ ହେବ ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଧୀରେ 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 ଦଳର ଏଇସବୁ କାମ କରିକିରି ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଦଳର ସମସ୍ତେ ଯେ 2024ରୁ କିଛି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଏକଥା ଭାବିବା ଭୁଲ। କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ ଦଳ ଆଗକୁ, କେବଳ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଏଇଆ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନା ପାୱାର କରିଡରରେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି। ନମସ୍କାର।